Christian leaders cannot come together and serve God together as one body. अनि एउटै भइकन कहिले पनि मण्डलीहरू एक ठाउँ आराधना गर्न सकेका हुँदैन. Every part of the world I go to, I face the same problem. जहीँ पनि त्यो समस्या छ. Why every one of us want to build our own kingdom? आफ्नै राज्यलाई निर्माण गर्न गइरहेछन्. It is me, my ministry, my son, my family, they will take over the ministry. म मेरो सेवकाई मेरो छोरा मेरो भन्दा पनि And we have no desire, no concern to work together as one single force for the Lord Jesus अनि हामी Christ. एकै भइकन सेवकाई गर्न धेरै मुस्किल पर्छ. You know, the Bible tells us in Psalms 133 verse 1, how joyful and how wonderful it is for brothers to work together. 133 भजन संहिताले छ समाजका दाजुभाइहरू एक आपसमा मिलेर सेवकाई गर्नु या त गर्नु कति मनोहर कुरा. One of the greatest weapons the devil uses today in the churches today is to bring division among people. आज यस्तो साह्रो नराम्रो कुरा शैतानले लगाइरहेछ त्यो चाहिँ सेवकाईमा भएका मानिस या त मण्डलीमा विभाजन ल्याउँछ. Not only leaders are not united, even the members are not united in themselves. अगुवाहरू त एक छैनन् विश्वासीहरू पनि एक हुन गाह्रो पर्छ. I don't know about the situation here in Jaigaon, मलाई थाहा छैन यहाँको समस्याहरू. but in Singapore, सिङ्गापुरमा even in my own church, मेरै आफ्नै मण्डलीमा members cannot work together. सेवकाईमा मानिसहरू एक भएर काम गर्न चाहँदैनन्. This member was saying a problem about this person, अनि एउटा मण्डलीको विश्वासीले अर्कोको बारेमा चर्चा but गर्ने when they see each other in front, अनि उनीहरू एक आपसमा हेर्दै oh, जाँदैन. hallelujah, praise the Lord. हेलो हात मिलाउँछन् कति राम्रो देखिन्छ. But at the back, तर पछाडि गएर they tell all the bad things about the person. अनि एक आपसको बारेमा दुनियाँभरको कुरा लगाउँछन्. Does this happen here in Jaigaon? मलाई थाहा छैन यहाँ के हुन्छ थाहा छैन मलाई. Yes or no? Oh, some say yes, some say no. Very good. You know, in my church, one day, one old lady, one old sister came to me. मेरो मण्डलीमा एकजना दिदी आइन्. Pastor, that lady sitting there, that lady sitting there. अनि उनले भन्न थालिन् कि पास्टर हेर त्यो बसेछ त्यो बसेछ. Don't trust that lady. त्यो बहिनीलाई चाहिँ विश्वास नगर. She says all the bad things about you. अनि यहाँ उनले भन्छ कि उहाँ आएर त्यो दिदीले त्यो बहिनीले चाहिँ तिम्रो बारेमा दुनियाँभरको She is not a good woman. यो चाहिँ राम्रो छैन है. But don't tell her I told you this. नभन्नु है मैले भनेको भने. Okay, sister, thank you very much for the information. अनि मैले यसरी भन्छु कि तिमीलाई धन्यवाद छ जो तिमीले खबर मलाई दियौ. And then as I was going, जब म जान्छु the same sister there, अनि त्यही दिदी बहिनी she calls me to the side. अनि उता आउँछिन्. Pastor, that same lady who talked to you just now, अहिले तिमीसँग बोल्दै गरेर बहिनी छ नि. don't trust her. विश्वास नगर है. She's a very bad woman. त्यो होशियार गर्नु त्यति खराब बहिनी छ. She speaks all the bad things about you. तिम्रो बारेमा के पो भनेको छ त. But don't tell her that I told you this. याद गरे तर नभन्नु ल प्लिज नभन्नु. Does this happen here in Jaigaon? यस्तो हुन्छ यहाँ? किन हुँदैन त्यो? Yes, sister. हुन्छ नि. So now I realize मैले यो कुरालाई थाहा गर्छु. I am the bad person. अनि म चाहिँ नराम्रो मान्छे. Everybody is talking bad about me, मेरो बारेमा सबले नराम्रो but they don't want each other to know. अनि हामी एक आपसमा यो कुरालाई जान्न दिँदैनन्. This is the state of Christianity everywhere I go. अनि यही प्रकारको समस्या चाहिँ सारा संसारभरि नै छ. I can bet you 100% it also happens in all your churches. अनि यही मण्डलीमा नि हुँदछ. And that is why Paul is saying, पावलले त्यही भन्छ. be strong in the area of unity. अनि एकतामा तिमीहरू बलियो भन्छ. Jesus said, by this will they know that you are the children of God when we love one another. त्यही कारणले येशूले परमेश्वरको जन भएको कारणले एक आपसमा प्रेम गर्नु भनिकन भन्नु. You know, today I can trust a Hindu more than a Christian. आज धेरै जस्तो अख्रिस्तीहरूलाई विश्वासीलाई भन्दा धेरै विश्वास गर्न सकिन्छ. Christians live a worse life than many normal people in the church. भन्नुलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो चाहिँ सही होइन. I'm being very hard. I'm telling you the truth. सही भन्दैछु. You know, in one church in Hyderabad, we have one church in Hyderabad. हैदराबादमा हाम्रो मण्डली छ. He's one of our bishop, our first bishop. अनि हाम्रो चाहिँ पहिलेको बिशप उहाँ. One day he lost his wallet in somewhere in a very far off place. अनि उहाँको पर्सलाई वालेटलाई उहाँले एउटा टाढा जग्गामा बिर्सिनु भएछ. He has to travel overnight to reach that place. अनि रातभर लाग्छ त्यहाँ पुग्नलाई. All his phone numbers, all his credit cards, everything was gone. उहाँको फोन नम्बर उहाँको क्रेडिट कार्ड त्यो पर्स भित्र थियो उहाँले हराउनु भयो. Not his wallet, his phone. He lost his phone. उहाँको फोन हरायो. And because the phone number, he has a phone number, somebody picked up the phone. अनि जब उनले कल गर्छन् कसैले फोनलाई उठाउँछ. And the man who picked up was a Hindu. अनि जो फोन उठाएको थियो त्यो मान्छे चाहिँ विश्वासी होइन थियो. And he called that pastor, did you lose your phone?
अनि उसले भन्छ पास्टर तिमीले फोनलाई छोडेको थियौ I found a phone. तपाईको फोन मेरोमा छ So the pastor said, thank you very much. I will come and pick it up from you. अनि पास्टरले भन्छन् म आउँछु लिनको लागि धन्यवाद The Hindu man said, Pastor, don't come. I will come to your place. अनि उनले भन्छन् पास्टर बाबु तपाई नआउनुहोस् म लिएर आउँछु त्यसलाई He took a train overnight, came to Hyderabad. अनि त्यो हिन्दू भाइले चाहिँ रातभरि ट्राभल गरेर उहाँको फोन पुर्याइदिन्छ And then came and then gave, Pastor, is this your phone? अनि उसले भन्छ पास्टर बाबु यो तपाईको फोन हो And this pastor was shocked. अनि त्यो पास्टर चाहिँ एकदमै सक हुन्छ Normally, what would you do when you pick up a phone? यदि कसैले पनि त्यसरी फोन दिँदैन You know what a Christian will do? उसले के गर्थ्यो Hallelujah, God has given me a new phone. प्रभुलाई धन्यवाद होस् हालेलुया प्रभुले मलाई नयाँ फोन दिनुभयो आइफोन But a Hindu man, तर हिन्दू भाइले all the way traveled by train, ट्रेनमा रातभरि यात्रा गरेर and gave the phone back to the pastor. अनि पास्टरलाई फोन दिन्छ Pastor prayed for this man. अनि पास्टरले प्रार्थना गर्छ The next week, दोस्रो हप्ता pastor left 1,000 rupee bill on the pulpit. अनि पुलपिटमा 1000 को बिल छोडिन्छ 1,000 Indian rupee. 1,000. 1000 इन्डियन रुपिस And left it on the pulpit Sunday morning service. पुलपिटमा छोडिएछ सन्डेको सेवाकाईमा पास्टरले फुलेछन् He went out. 1000 रुपैयाँ He went outside. उनी बाहिर गए थिए 1000 याद थियो Oh, I forgot. I left my money on the table on the pulpit. अनि बाहिर गएर याद आयो कि मेरो 1000 को नोट त यहाँ छोडेछ He came back. Money is missing. अनि जब फर्केर आउनु पैसा छैन Where? In the church. पुलपिटमा Right on the pulpit. पुलपिटमा Christian. विश्वासीले They take the money. कसले लगेर खाले Thank God. God has given me 1,000 rupees. अनि त्यतिले साइड गरेर भने ल प्रभुलाई धन्यवाद 1000 मिल्यो हिन्दू भाइ All the way from Rajmandri traveled overnight to give back the phone to the pastor. राजमन्त्रीदेखि हैदराबादसम्म रातभरि ट्राभल गरेर फोन दिन आउँछ The Christian will even take 1,000 rupees from the pulpit and put it in his विश्वासीले pocket. 1000 गुम गरिदियो Where is the fear of God? परमेश्वरको भय खोइ आज मैले Where is the God that you serve? आज परमेश्वर जसलाई हामी सेवा गर्छौँ त्यो प्रभु खोइ Where is the unity that we have within the family of God? आज परमेश्वरको जनहरूको एकता खोइ If you and I will love one another यदि हामीले एक आपसलाई प्रेम गर्छौँ भने and care for one another, एक आपसलाई वास्ता गर्छौँ भने by this will all men know that you are my disciples. त्यस कारणले परमप्रभुले भन्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा तिमीलाई परमेश्वरको सेवक हो भनेर You know, in जानिन्छ the book of Acts, we read the Christians, they went and evangelized the whole world. They प्रेरितको went. पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ यो त्यहाँका उहाँ- प्रेरितहरूले चाहिँ सारा संसारलाई सेवकाई पुर्याएको हामी देख्छौँ या त सुसमाचार प्रचार गरेको देख्छौँ Do you know why? किन They loved one another. एक आपसमा प्रेम थियो किन If somebody was poor, they went to take care of their need. यदि एउटा कुनै गिर्यो भने त्यसलाई उठाल्दथे सबैले If somebody was sick, they went and visited the person. यदि कोही बिमारी हुन्छ भने सबै गएर त्यसलाई भेटेर प्रार्थना गरिदिन्थे They never talk bad about this person, bad about that person, and gossip about अनि everybody. त्यो समुदायमा एक आपसमा चर्चा गर्ने र निन्दा गर्ने कुरा थिएन You know, today in our churches, we have the Father's Fellowship, Mother's Fellowship, Sunday School, youth, all the ministries we have. अनि हाम्रोमा आज बाबुको सङ्गति आमाको सङ्गति जवान सङ्गति दिदीबहिनीको सङ्गति नानीहरूको सङ्गति छ But there's one fellowship that goes on in every church without everybody noticing that. अनि हामी There's one fellowship that goes on in the church, but nobody notices that. अच्छा एउटा सेवकाई चाहिँ जहिले पनि मण्डली हुन्छ अनि त्यसलाई कसैले नि याद गर्दैन That is called the gossip fellowship. अनि त्यो चाहिँ गोसिप फेलोसिप Everybody is gossiping about the other person. एक आपसमा हामी डाहा गर्ने निन्दा गर्ने And it is like some kind of a spiritual gift that we have got. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिएको वरदान अरे The Bible forgot to put that as a spiritual gift. अनि बाइबलले त्यो आत्मिक दान भनेर चाहिँ लाउन भुलेको हो कि क्या जस्तो लाग्छ Gossiping all the bad things about the other person. एक आपसको बारेमा चर्चा गर्नु निन्दा गर्नु कुरा गर्नु And then they tell, please don't tell the person, it's a secret between you and me. नभन्नु ल हामी त्यो मात्रै कुरा गरिन्छ One day in my church, मेरो चर्चमै थिएँ one of the sisters called the phone. फोनमा बातचित गर्छिन् बोल्छिन् And then she called one of the assistant pastors. अनि एसिस्टेन्ट पास्टरलाई कल गर्छिन् She did not realize who she was calling. उसलाई थाहा भएन कि उसले कसलाई चाहिँ फोन गर्दैछ She wanted to call another lady, खासै चाहिँ उसले अर्को दिदीलाई कल गर्दै थियो but accidentally she called this man. तर गल्तीले त्यो मान्छेमा फोन लागेछ Before even this man can say hello, त्यो मान्छेले हेलो गरेकै his छैन sister was telling all the bad things about this pastor. अनि त्यो बहिनीले चाहिँ उसले हेलो गर्नु नपाइकन दुनियाँभरको कुरा पहिले नै भनिसकेको थियो And he was listening. He was listening all the bad things about him. अनि त्यो पास्टरको बारेमा जो भनिरहेको थियो ऊ चाहिँ सुनिरहेछ हेलो गर्नु पाँचले खाली ब्याक बाइट गरेको थियो And then she
also say, please don't tell these pastors I am telling you all these things. लास्टमा हल्लो भन्नु नपाइकन यो कुरा चाहिँ नभन्नु है पास्टरलाई भनिने So this man said, yeah, I am the pastor you are talking to now. लास्टमा चाहिँ पास्टरले भन्दैछ पास्टर चाहिँ चर्चको मै बोल्दैछु कस्तो भयो त्यति बेला Does this happen here in Jaigong? How she feel that time? Yeah. You also? I should have. Paul tells us that if you and I want to reach out to this world, सबै मिलेर हाम्रो कर्तव्य चाहिँ हो यो संसारलाई प्रभुको वचन पुर्याउने you and I need to be united together and serve God as one body. हामी परम प्रभुमा एक भइकन एकतामा रहेर प्रभुको सेवाकाई पुर्याउने And when we are united together, when we are of the same mind, we have one heart, we can achieve great and mighty things for the glory of God. हामी एउटै मन र एउटै हृदय जब हुन्छौँ तब मात्र परमेश्वरको महान काम गर्न सक्छौँ You know the reason today PEC is all over India and in different countries is because there are a group of men who have the same heart, same vision and the same passion for the gospel. बेसी जग्गा जग्गा गएको कारण चाहिँ यस्ता मानिसहरू छन् जो चाहिँ एउटै मनको एउटै विचारको छन् अनि तिनीहरूको साथमा यो भइरहेको There are many Christian organizations they have started. अनि धेरै सेवाकाई गर्ने मानिसहरू छन् But they all go away in the same way because everyone wants to just build their own kingdom. अनि ती मानिसहरू आफ्नै राज्य स्थापना गर्न चाहन्छन् They don't have the kingdom mindset. अनि परमेश्वरको सेवाकाई या त राज्य विस्तार गर्ने विचारहरू उनीहरुमा हुँदैन And because of that, everything that they do all goes into vain. अनि तिनीहरूले गरेको काम सबै नै व्यर्थ हुन्छ You know, if you and I want to really do great things for God, यदि हामीले परमेश्वरमा यी सबै कुरालाई झेल्न पर्छ भने you and I really need to work together as one unit and one force. अनि हामी एक भइकन र एउटै विचार लिएर काम So the first thing Paul tells us in 1 Corinthians 15:58 is be strong. पहिलो कुरा पहिलो कोरिन्थीको 15 को 58 पाउलले भन्छन् हामी बलियो हौं The second thing he tells us, दोस्रो कुरा उनले भन्छन् do not let anyone change your mind. कसैले पनि तिमीहरूको मनलाई बदलाउन नसक्यो Because you face discouragement. किनकि तपाई हामी जब मन बदलिन्छ हामी निरुत्साहित हुन्छौं Because you face all kinds of problems. तपाईको समस्या आयो भन्दैमै Don't let anybody come and discourage you or change your mind from what God has asked you to do. मानिसहरूले आएर यस्तो समयमा तपाईको विचारलाई बदलाउन नसक्नु You ask Bishop Samuel, तपाईले सामुएललाई how many discouragements came along his way when he started the ministry? जब सेवाकाई सुरु भयो कति मानिसहरूले निरुत्साहित गरे I am sure many of you pastors who are sitting here, you must have faced all kinds of discouragements. सक्छ यहाँ लिडर्सहरू प्रभुका दासहरू जो जति बस्नु भएको छ तपाईहरुले नि त्यो समस्यालाई But because you were faithful, you trusted God, God has honored you and prospered your ways. तपाई विश्वासयोग्य र परमेश्वरमा भरोसा राखेको कारणले Many गर्दाखेरि people- परमेश्वरले तपाईलाई आदर गर्नुभएको छ Many people start off as a good Bible school student and graduate. तपाई After graduation, they are very active, very passionate. बाइबल स्कुल पश्चात एकदमै उनीहरू उथुल हुन्छन् But suddenly they find a girlfriend. अनि उनले गर्लफ्रेन्ड भेट्छन् बाटोमा And then they find a boyfriend. कसैले बोयफ्रेन्ड भेट्छन् Then God becomes second. अनि त्यहाँदेखि परमेश्वर चाहिँ दोस्रो स्तरमा जान्छ Before that, they were ministry, serving God, doing this for God. सेवाकाई गर्ने परमेश्वरको जिल भएको सबै कुरा गर्ने भन्दा भन्दै But now I'm very busy. अब म यति साह्रो व्यस्त छु Busy, but I got a new job. मेरोमा नयाँ काम छ I got a new boyfriend. मेरो नयाँ बोयफ्रेन्ड I got to छ take care of my girlfriend. मेरो गर्लफ्रेन्डको लागि वास्ता गर्नुपर्छ God, you wait first. प्रभु तपाईँ एकछिन पर्खिनुहोस् My family is more important now. मेरो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड चाहिँ पहिलो You know, in one of our church friends, you know, this boy always will come every Sunday. He comes to the church. एउटा भाइ थियो जहिले पनि आइतबार उस सेवाकाई आउँथ्यो But after he got married, जब उसले विवाहित भयो या त विवाह गर्यो no more seen in the church anymore. ऊ चर्चमा देखाइ पर्दैन Pastor asked, what happened to you? अनि मैले एकदिन सोधेँ तिमीलाई के Oh, भयो चर्च आउँदैन त I got to take care of my wife. अनि उसले भन्छ मेरो बुढीलाई हेर्नु पर्दैन क्या My wife is more important now. अब त मेरो परिवार पनि मैले वास्ता गर्छु त्यो विशेष हो Something else becomes more important for you than God and serving God. परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने कुरा भन्दा परमेश्वर भन्दा कोही चाहिँ तपाईँको निम्ति God is no more, या त महत्त्वपूर्ण हुन्छ God is no more important for you and for me anymore. अनि त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरलाई महत्त्वपूर्ण नदिने कुरा For some of us, the ministry becomes more important. धेरै प्रकार आफ्नो सेवाकाई मात्र महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ And that is why Paul is saying, don't let anything discourage you or distract you from what you are doing. तर तपाईँ र मैले चाहिँ जो काम गर्दैछौँ ती कुराबाट कुनै कुराले पनि हामीलाई नअल्मल्याएको होस् And the devil will come and discourage you and do all kinds of things
just to distract you from your ministry. हाम्रो सेवकाईलाई नाश गर्ने या त निरुत्साहित गर्नको लागि या त अल्मल्याउनको निम्ति दुष्ट आइकन भुल्याउँछ, So that you will not finish what God has wanted you to do. ताकि जो कुरा हामीले परमेश्वरमा भएर सुरु गरेछौँ त्यसलाई अन्त्याउन नसक। 3 years ago, we started this church planting movement in Myanmar. म्यानमारमा हामीले 3 साल अगाडिदेखि चर्च प्लान्टिङ मुभमेन्ट सुरु गरेका छौँ। And last year, we were about to go and dedicate the first church in Myanmar for the glory of God. अनि सबैभन्दा पहिलो मण्डलीलाई डेडिकेट गर्न हामी पोहोर साल गयौँ। And then as we were, I was so excited. This is the first church in Myanmar we are going to dedicate. म यति साह्रो उत्तेजित भइरहेको छु, उत्तेजनासँग म गइरहेको थिएँ किनभने त्यो चाहिँ पहिलो मण्डली थियो जो म्यानमारमा सुरु गरेँ। And you have to go up the mountains, and then the village was about 6 hours drive. अनि त्यो पहाडतिर जानु पर्थ्यो र 6 घण्टाको यात्रा गाडीमा थियो। And as we were going, I realized the devil wanted to stop us from going there for the अनि dedication. म जब यात्रा गर्दै थिएँ, यात्रा मलाई एउटा कुरा महसुस गरेँ कि दुष्टले चाहिँ हामीलाई बाधा ल्याइरहेछ। Suddenly out there in the mountain, there was a big lorry that broke down and covered the road. अनि अचानक पहाडमा जाँदै गर्दा एउटा ठुलो लोरी आएको थियो अनि त्यो फसिरहेको थियो त्यहाँ। Our car, our vehicle couldn't pass through. अनि हामी त्यहाँबाट जानु पर्थ्यो। And then they say they are waiting for the fire brigade to come. We don't know when the lorry will be removed. अनि त्यो फायर ब्रिगेड आइकन त्यो लोरीलाई कहिले निकाल्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो। And then I said, no, we have to go. The service is going to start in 2 hours time. अब 2 घण्टा मात्र छ सेवाकाई सुरु गर्नु, हामी जानुपर्छ भन्दै And थियौँ। if you want to go down the mountain another way, you will take about 4 to 6 hours. अनि हामी अर्को बाटो भएर जानुपर्दा फेरि अझै 6 घण्टा बेसी लाग्छ। And we were wondering, God, what happened? This is the first important church dedication. प्रभु के भइरहेछ? यो त पहिलो चर्च, पहिलो मण्डली म्यानमारमा सुरु भएको। And then suddenly the Lord put a thought in my mind. अनि प्रभुले मलाई बोल्न थाल्नुभयो, Why don't you find a motorbike? किन मोटरबाइक छैन त्यहाँ? मोटरबाइक भन्नु त। Now I'm saying, God, where to find it? This is mountain. No? प्रभु यो पहाडमा मोटरबाइक कहाँबाट पाउनु? Where? There's nobody is staying here. कोही पनि चिन्दैनौँ हामी। And so as we were walking down, जब हामी जाँदै थियौँ, on the corner there was a small shop. अनि यो कुनामा चाहिँ नजिकै एउटा सानो दोकान थियो। One lady was sitting there and selling sweets. अनि त्यो एकजना स्त्री थिइन् त्यहाँ एउटा दिदी जसले चाहिँ मिठाई व्यापार गरिरहेकी थिइन्। And behind the lady I saw one motorbike. अनि त्यो बहिनीको छेउमा एउटा मोटरबाइक देखेँ So मैले। I told my pastor friend, please go and ask her, can she lend us the bike? अनि त्यो पास्टर जोस थियो हाम्रो म्यानमारको पास्टरलाई भने जाऊ जाऊ गरेर त्यो मोटरबाइक दिन्छ कि कुरा गर। Now there was a lady's bike. अनि त्यो चाहिँ लेडीको Now if दिदी बहिनीले Now if you are the owner of the bike, if you are the owner of the bike, यदि तपाईँ र म चाहिँ त्यो बाइकको धनी थियौँ भने will you give your bike to some stranger that you don't even know? अनि कोही नचिनेको मान्छेलाई तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? दिदिनँ म। You won't give, right? म दिन्न। So when my pastor went and talked to the lady, जब मेरो पास्टर गएर त्यहाँ भने the lady said, no, never mind, you take the bike and go. त्यति बेला त्यो दिदीले भन्छ लिएर जा, हुन्छ भन्छ। I was scratching my head. अनि मैले मेरो टाउको पक्राउन थालेँ। You don't even know us, म कहिले जान्दिनँ यसलाई। and you are asking us to take the bike and go. अनि जसलाई जान्दैन त्यसले बाइक लिएर जा भन्दैछ। And then we asked her, how much do we have to pay? अनि कति दिनुपर्छ यसलाई भनेर सोधेँ। Don't worry about the money. नसुर्ताऊ, तिमी पैसा दिनु पर्दैन। You go and go to do your work and then you come back. तिमी जाऊ अनि काम गरेर आऊ। So I said to myself, when I come back, जब म फर्केर आएँ, I must share the gospel with this woman. यो बहिनीसँग चाहिँ मैले वचन सुनाउनै पर्छ। This woman deserves to go to heaven. अनि यो बहिनी चाहिँ प्रभुको वचन सुनेर स्वर्ग जानै पर्छ। But the devil was not happy. शैतान खुसी भएन थियो। As we were going up the mountain, हामी जब पहाडमा जाँदै now on this motorbike, lady's bike going very slowly, बहिनीको दिदी बहिनीको बाइक चलाएर जाँदै थियौँ। and then it started to rain. अनि पानी पर्न थाल्यो। And all of a sudden our bike skidded. अनि बाइक चाहिँ पल्ट्यो। And the bike skidded and went and fell onto the mud. अनि बाइक गएर चाहिँ माटोमा गाल्यो। And the bike followed me. अनि फेरि बाइक चाहिँ म माथि आयो। I was trying to push the bike, I got no more strength because I was already in the mud. म माटोमा गालेकोले मैले त्यो बाइकलाई ठेल्न सकिनँ। And all of a sudden one boy comes there with another motorbike. अनि अर्को बाइकमा एउटा भाइ आउँदै थियो। He takes the bike, puts it properly. अनि त्यो बाइक उठायो त्यो भाइले। He never even wait for us to stand up. Then after that he just took the bike and he went back. बाइक मात्रै उठाएर चल्यो, म कहाँ छु उसले हेरेन। So I was wondering, who is this boy? अनि यो मान्छे को होला भनेर म छक्कै परेँ। Where did he come from? Where did he come from? यो मान्छे कहाँदेखि आएको होला? And never even stood by to say thank. We want to thank him also. He never stayed back. He just went out. अनि हामीले धन्यवाद दिन पनि सकिनँ, त्यो मान्छे गइहाल्यो। I look at myself. मैले हेरेँ आफैलाई। One side was brown because of mud. माटोले एकपट्टि पुरै रातो भएको थियो, One side was black in color. अर्को चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। I look at my pastor friend. मेरो पास्टरलाई हेर्छु, His pants was torn. उसको प्यान्ट फाटिसकेको छ। He was bleeding on his legs and his hands. खुट्टाबाट रगत आइरहेछ। Then we look at the bike. अनि बाइकमा हेर्छु फेरि The bike was damaged. बाइक भत्किएछ। And I say, oh my God, अब म के गर्ने प्रभु? this is not our bike. यो त बाइक मागेर ल्याएको। But what to do? अब के गर्ने? So I asked my pastor friend, can your bike still go? Try, can the bike still move? अनि उसको साथीलाई भन्छन् कि यो बाइकले काम गर्छ गर्दैन हेर। You see how the devil was trying to discourage us and stop us from going. तपाईँले हेर्नुहोस्
शैतानले जुन जब राम्रो काम गर्न थाल्नुहुन्छ जहिले पनि तपाईलाई निरुत्साहित बनाउँछ But the bike is still moved. बाइक चल्दै रहेछ Although the clutch, everything was broken, we took the bike and we still went. बाइकको वरिपरि भत्के तापनि बाइक चल्यो By the time we reached the destination, जब हामी त्यो गन्तव्य स्थानमा पुग्यौं we entered the church. It was such a wonderful service. जब हामी सेवकाईमा पुग्यौं सेवकाई यति आनन्दित अनि So although we were bleeding in our hands and our legs and all were brown in color, हाम्रो रातै भए तापनि मैलै भए तापनि घुँडामा घाउ भए तापनि हामी प्रभुको सेवकाईमा असल प्रकारले God allowed us and helped us to overcome all the distractions. अनि त्यो सबै निरुत्साहित हुने कुरालाई हामीलाई भड्काउने कुराहरुबाट हामी And we had a wonderful church dedication that हामी day. त्यहाँबाट गएर परमेश्वरको सेवकाई अनि चर्च डेडिकेसन It is very difficult to get Buddhists to come to accept Jesus Christ. बुद्धिस्टहरु प्रभुको सेवकाईमा आउन धेरै कठिन हुन्छ But right now, as a result of our church planting work, a group of Christians, believers, are worshiping Jesus Christ as your Lord and हाम्रा Savior. भाइ बहिनीहरु जो सेवकाईमा भएको कारणले गर्दा आज केही मानिसहरु प्रभुमा आइरहेका छन् Now, by the time we finish, now we are going back again. जब हामी जाँदै थियौं As we were going up the mountain, जब माउन्टेनबाट जाँदै it is very dark now. अन्धकार भएको थियो I was thinking, how are we going to explain to this woman? अब म यो दिदीलाई यो बाइकको बारेमा कसरी भन्नु भन्ने भइरहेको You're sorry, your bike is damaged. अनि हामीले तिम्रो बाइक भत्कियो भनेर कसरी भन्ने So as we were going at the side of the mountain, no, this is up in the mountain. Nobody is staying there. अनि कसैले यो देखेको थिएन हामी जाँदै थियौं At the side, I was seeing some people sitting there with red eyes at the corner. अनि कोही मानिसहरु चाहिँ रातो आँखा जस्तो मैले देखे कुनै कुरामा Up in the mountain, माथि टाढो डाँडोमा everywhere is total darkness. अन्धकार छ सबैतिर I can see people sitting there with red eyes. I knew these were the demons that were trying to stop us from moving. अनि त्यहाँ चाहिँ रातो आँखा भएको केही मान्छे जस्तो मैले देखे जो चाहिँ मलाई लाग्छ ती दुष्ट मानिसहरु The devil will do all he can to destroy you and to destroy. शैतानले विभिन्न प्रकारको कुराहरु लगाएर चाहिँ हामीलाई नाश गर्ने कुरा गर्छ By the time we came down to the foothill, the lady was there, her husband was there, and her daughter was waiting for us. जब हामी दोकानमा आइपुग्यौं बाइकको मालिककोमा त्यतिबेला उसको श्रीमान थियो नानी थियो अनि उ पनि थिइन् The first thing I went to her and said, पहिलो कुरा चाहिँ मैले भने यसो भने I wanted to share with her about Jesus Christ. म तिमीलाई यसो भन्दा पहिलो चाहिँ येशूको बारेमा I said, God loves you and God has a plan for you. परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको योजना तिम्रो जीवनमा छ The lady said, wait, पर्ख I am also a Christian. म पनि क्रिस्चियन हुँ अनि म छक्कै परे Up there in the mountain, माथि एउटा निकान्तको डाँडामा nobody is staying there. कोही पनि बसेको छैन And she is saying she's a Christian. अनि उनले भन्छ म क्रिस्चियन हुँ I'm just thinking in my head, who are these people? अनि यो मानिसहरु को हुन् And then she said, look, your bike, we damaged your bike. अनि मैले तब मात्र भने हेर तिम्रो बाइकलाई बाइक भत्काइदियो भनेर सानो भएर भन्ने Your clutch is all gone. तिम्रो बाइक भत्कियो यसरी You know what the lady said? त्यो आइले के भन्छ थाहा छ Don't worry, नसुर्ताऊ तिमी God will take care. परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ And हालेलुया we were asking how much money does it cost? अनि मैले सोधेँ कति लाग्छ यो बनाउँदा Don't have to give anything to us. के पनि दिनु पर्दैन Hallelujah. हालेलुया God sends His angels in the right places to help you when the devil tries to bring in all kinds of discouragement and depression. शैतानले जस्तै किसिमको निरुत्साह ल्याउँदा पनि परमेश्वरले उहाँका दूतगणहरूलाई हामीलाई त्यहाँबाट निस्कने उपायहरू राख्न पठाउनुहुन्छ And you know, in my phone, I took a picture in my phone. मेरो फोनमा त्यसको त्यो जग्गाको त्यस घटनाको पिक्चर लिएको छु I said when I go into Singapore, I want to tell my church there were some good people in the mountain to help us. अनि मैले सिङ्गापुरको मानिसहरूलाई यसरी भन्ने निर्णय लिएछु मानिसहरू यस्ता पहाडमा पनि यसरी सहयोग गर्न तत्पर छन् भनेर And बताउनु after taking the picture, जब पिक्चर लगे when I went down back to the hotel, जब म होटलमा गएँ I looked at all my pictures. सबै पिक्चर हेरेँ All the pictures before and after were there. मेरो पिक्चर पहिलेको अनि पछाडिको जो थियो But this picture I took together with this family is missing. अनि त्यो मानिसहरूसँग लिएको फोटो छैन मेरोमा I really don't know who these people really are. अनि मलाई थाहा छैन ती मानिसहरू को हुन् किनभने तिनीहरूको फोटो पनि आएन पिक्चर Could it be God sent His angels to help us when we were in difficulty? धेरैपल्ट हाम्रो समस्यामा हाम्रो मुसिबतमा उहाँका दूतगणहरू प्रभुले पठाउनु Hallelujah. परमप्रभुमा हामी भन्न सक्छौँ To believe in God. जब परमप्रभुमा विश्वास No matter how difficult the trial and the situation that you will go through in your life, हुन सक्छ जस्तै समस्या अनि परिस्थितिबाट भएर हामी जानु परे तापनि God will be there to help you in every situation. परमेश्वर त्यहाँ तपाईँको निम्ति सहायता गर्न उभिनुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया Many of us, we only see all the evil spirits. हामी खाली दुष्टलाई मात्रै देख्छौँ We only want to cast out the demon, this demon, that demon, that snake, हामी everything. यो दुष्टात्मा त्यो यो मात्रै धपाइ बस्छौँ But have you seen angels come and help
you when you were in a difficult तपाईलाई situation. हामीले देखेका छौं जब स्वर्गदूतहरू आएर हामीलाई सहायता गरे When Jesus was crying in the Garden of Gethsemane, जब प्रभु येशू गेत्सेमनीको बगैँचामा रुइरहनु भएको थियो या त प्रार्थना गर्दा रुइरहनु भएको who came to help him? को आएर उहाँलाई छुटकारा दिए Angels came to comfort him. स्वर्गदूतहरू आएर उहाँलाई भनौँ उहाँलाई के भन्छ कम्फोर्ट गरे And when you and I will serve God with all our hearts, हामीले उहाँलाई हाम्रो हृदयबाट सेवा गर्छौँ the Bible tells us God will make sure that nothing that we do goes in vain. हामीले जो पनि काम गर्छौँ बाइबलले भन्छ त्यो व्यर्थ हुँदैन Hallelujah. Hallelujah. I'll just close with one more story. म एउटा कहानी भनिकन बन्द गर्नेछु Last November I was in Myanmar. पहिलो नोभेम्बरमा म म्यानमारमा थिएँ There were a lot of demonic activities. We were casting out all the demons. Then we came back to Singapore. अनि धेरै दुष्ट आत्मालाई धपायौँ हामीले धेरै काम भयो धेरै प्रकारको ठुला ठुला चिन्ह र चमत्कारका काम भए अनि त्यसपश्चात हामी सिङ्गापुर आयौँ And I was working in the night. I was in my office about 5:20 early in the morning. अनि मेरो अफिसमा यहाँबाट यसरी जब मिसन ट्रिपबाट जान्छु म अफिसमा काम गर्छु अनि 5:20 बिहान भयो My son calls me in the office my phone and says, अनि मेरो अफिसमा छोराले कल गरेर भन्छ my second daughter, she's lying on the bed. She's not moving at all. अनि उसले फोन यसरी भन्छ कि तपाईँ झट्टै आउनुहोस् के अरे दिदी चाहिँ गेटमा लडिरहेको छ She was totally unconscious. ऊ चाहिँ अनकन्सियस भएछ My wife was at home together with my son and they called the ambulance and they took them and the ambulance took them to the अनि ICU. हामीले एम्बुलेन्स बोलायौँ र हामीले एम्बुलेन्स लिएर हस्पिटलमा गयौँ And I rushed down to the hospital. म हस्पिटलमा गएँ The doctor called me and my wife to a briefing room. अनि मलाई चाहिँ एउटा सल्लाह दिने रुममा चाहिँ ल्याएर डाक्टरले बोलाएर भन्छ Now when the doctor calls you to a briefing room, you know it's a very serious situation. डाक्टरले जब यसरी बोलाउँछन् त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर सिचुएसन हो And the doctor said your daughter has got some kind of a meningitis that may have affected the brain. अनि उनले भन्छन् तिम्रो छोरीको के मेनिन्जाइटिस छ जसले चाहिँ ब्रेनमा असर गरिरहेछ And we were shocked. हामी एकदमै सक भयौँ This daughter of ours is the noisiest girl in the house. अनि हाम्रो छोरीलाई हामीले यति अभिषेकसँग गरेका छोरी थिइन् And the doctor said the next 24 hours we will not know whether she will even open her eyes again. अनि डाक्टरले भन्छन् उनले 24 घण्टाको भित्रमा यदि आँखा खोलिन् भने And my daughter was 26 years old at that time. मेरो 26 सालकी छोरी थिइन् Now if you are the father, if you are the mother, you can imagine what is going through in your mind. अनि यदि तपाईँ र हामी बाबा आमा भयो भने हाम्रो मन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला त्यति And I said to God, God, what is this? We are doing work for you, we are serving you, we are doing all this. But why is my own daughter like this? प्रभु के हो यो यस्तो हामी यति धेरै सेवकाई गर्छौँ यति जग्गा जग्गा सेवकाई फैलिरहेछ अनि आफ्नै छोरी चाहिँ किन यस्तो I know God will take care of every situation, but to see your daughter lying like that was so difficult for me. मलाई थाहा छ परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ तरै पनि मेरो छोरी त्यस्तो अवस्थामा लडिरहेको देख्दा मलाई कस्तो हुन्छ All my church members came together and they started praying just outside the hospital room. मेरो विश्वासी मण्डलीका सबै आइकन हस्पिटलको बाहिर प्रार्थना गर्न थाले 24 hours passed by. 24 घण्टा बित्यो My daughter was still in the same situation. त्यस्तै सिचुएसनमा छ मेरो छोरी Now the doctor is coming and saying, अनि डाक्टरले आदेश भन्छ even if she opens her eyes, यदि उहाँको आँखा खुलेदै पनि she may lose her mind. She may not be able to think anymore. उनले राम्ररी बोल्न सक्दिनन् भनेर भन्छ Because this kind of virus affects the mind and she can go totally without memory at all. अनि उसले मेमोरीमा कुनै कुरा याद गर्न सक्दैन यो भाइरसले चाहिँ एकदम उसको ब्रेन ड्यामेज गरिदिन्छ You see, when you try to serve God, the devil will do all he can to discourage you and to dissuade you. तपाईलाई थाहा छ जब तपाईँ सेवकाईमा उत्रिनुहुन्छ तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको समस्या र भनौँ सतावका कुरा चाहिँ खिचोमिचोको कुरा चाहिँ दुष्टले ल्याइदिन्छ In all my life, I've gone through so many different crises. मेरो जीवनमा धेरै प्रकारका यस्ता कुराबाट So many difficult situations as a result because of serving God. परमेश्वरलाई सेवकाई गर्दा धेरै गम्भीर र कठिनाइ But this was the worst situation. यति साह्रो दुष्ट या त नराम्रो समस्या भयो Again, 48 hours went by. अनि 48 hours went by. 48 घण्टा बितिसक्यो And still my daughter was in the same situation. मेरो छोरी त्यस्तै अवस्थामा छ Wednesday morning, I was 5 o'clock in the morning, I was crying to God. अनि म प्रभुको उपस्थितिमा रुन I थालेँ said, God, you cannot let this happen to us. प्रभु यो हुन दिनुहुन्न तपाईले My हामीलाई daughter must rise up again. मेरो छोरी यहाँबाट बिउती उठ्नु पर्छ She cannot be a person without a mind. अनि ऊ चाहिँ यस्तो नानी हुनुहुँदैन जो चाहिँ उसको दिमाग बिनाको And then early in the morning, the Lord began to speak to me. अनि बिहान प्रभु मसँग बोल्न थाल्नुभयो I have been with you in all the many difficult situations. हरेक परिस्थितिमा तेरो साथ हुनुभएको छ And the situation when you thought was impossible, I was there with you. मैले नसोचेको या त
असम्भवको समयमा पनि म तेरो साथमा छु। Can't you trust me for this difficult situation as यस्तो well? समयमा तैँले मलाई भरोसा गर्न सक्दैनस्? And I say, God, I will trust you. I know my daughter will rise up again. अनि मैले यसरी प्रभुलाई भने कि प्रभु म तपाईँलाई भरोसा गर्छु अनि मेरो छोरी फेरि उठ्नेछ। Then evening 4 o'clock, I saw my daughter again. अनि मेरो 4 बजी फेरि हेरेँ छोरीलाई। She was in the same situation. त्यही सिचुएसनमा छ। And then I went out of the hospital bed and I was just sitting there in the garden near the hospital. अनि म हस्पिटल बेडबाट बाहिर गएर म गार्डनमा बसेँ। 5 o'clock, I get a phone call. 5 बजी मैले फोन कल पाएँ। Your daughter just woke up. तिम्रो छोरी उठिसकिन् And she's now talking. बोल्दै छन्। Hallelujah. हालेलुया। I quickly rushed back to the hospital. म कुदेर दौडेर गएँ। And asked her, what is your phone number? अनि तिम्रो फोन नम्बर के हो? She was able to say a phone number. अनि उनले फोन नम्बर भने। And today she is perfectly well for the glory of अनि God. आज परमेश्वरमा उनी परफेक्ट छन्। हालेलुया। God can do great and mighty things for His kingdom and for His glory. उहाँको राज्यको लागि उहाँको महिमाको लागि उहाँले महान अनि अचम्मका काम That is why Paul is telling to you and me today. अनि तपाईले यो कुरा Paul is telling to you and me. पौलले आज त्यही कुरा हामीलाई पनि भन्नु Be strong. मजबुत या बलियो हो। Don't get discouraged. निरुत्साहित नहो। Because when you serve God, the devil will bring all kinds of discouragement. जब तपाईले म सेवाकाई गर्छु दुष्टले विभिन्न प्रकारको समस्याहरू ल्याउँछ। Have you ever noticed the people who don't serve God in the church? मानिसहरू जो सेवाकाईमा डरो छैनन् या त सेवाकाई गर्दैनन्, People who don't do anything in the church, कुनै काममा ती मानिस छैनन्, they have no problem. तिनीहरूको केही पनि समस्या हुँदैन। They come to Sunday morning, put a money, they got no problem at all. सन्डे बिहान आउँछन्, भेटी लाउँछन्, बोल्छन्, जान्छन्, तिनीहरूलाई केही छैन। You know why? किन? The devil is happy with them. शैतान चाहिँ तिनीहरूसँग अति खुसी छ। You don't have to trouble them because they are not a threat to him. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो शैतानको लागि केही पनि दुःखको कुरा But छैन। the people who work hard for God, तर जो मानिसहरू प्रभुको निम्ति काम गर्छन्, they are the ones who have all kinds of problems, यिनीहरूको लागि चाहिँ धेरै ठुलो समस्या हो, all kinds of difficulty. विभिन्न प्रकारको समस्या। But God will see you through every one of those difficult तर situations. परमेश्वरले हरेक समस्यामा तपाईलाई देख्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Today I can testify and say, my God truly lives. आज म तपाईको अगाडि यो भन्न चाहन्छु, गवाही दिन चाहन्छु कि मेरो परमेश्वर साँच्चै नै जिउँदो। No matter how difficult the situation, He will see us through for His kingdom. हुन सक्ला जस्तै परिस्थितिमा नि उहाँ हाम्रो लागि उभिनुहुन्छ। I have tasted the Lord. मैले प्रभुलाई चाखेको छु। I have been through the valley of death. म त्यो मृत्युको मुखबाट भएर गएको छु। But God will be my shepherd even through the valley of the shadow of death. यदि म मृत्युको मुखबाट घोर अन्धकारबाट भएर जानु पर्दैन भने परमेश्वर मेरो साथ हुनुहुन्छ। Together with David I can say, I will fear no evil because you are with me. Your rod and your staff, they will comfort me. अनि दाउद सँगसँगै म यसरी भन्न सक्छु, तपाईँ मेरो साथमा जस्तै अवस्थामा नि चट्टान हुनुहुन्छ। God can do the same thing for every one of us today. परमेश्वरले सबै यहाँ जो छौँ उहाँको निम्ति त्यो गर्नुहुन्छ। Are we willing to trust God? के हामी परमेश्वरलाई भरोसा गर्न चाहन्छौँ? Are we willing to be honestly serving God with all our hearts? के हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरको सेवाकाई गर्न And तयार छौँ? serve God with the joy of serving, not serving God with joy. परमेश्वरको सेवाकाई चाहिँ आनन्दसँगले गर्ने कि आनन्दसँगको सेवाकाई चाहिँ But होइन? when we serve God with joy, God will bring the reward. यदि हामी प्रभुलाई आनन्दसँगले सेवाकाई गर्यो भने, आनन्दित भइकन सेवाकाई गर्यो भने उहाँले त्यो सेवाकाईलाई आनन्द गर्छ। God bless you as we stay and continue the rest of the service. परमेश्वरले सेवाकाईलाई आशीर्वाद दिए। थ्याङ्क यू सो मच। डक्टर रामा परमेश्वर आशिष दिउँ, हाम्रो भाइ सामेललाई परमेश्वर आशिष दिउँ। अब हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ लगतै र यसरी हामी अब सर्टिफिकेट वितरण गर्ने क्रममा अघि बढ्दै जानेछौँ र यो समय पनि म उहाँलाई नै दिन चाहन्छु। सर्टिफिकेट दिने समय आएको छ। यी नानीहरू 18 जना भाइ बहिनी हाम्रो बिचमा छन्, जो चाहिँ आसाम अनि जयगाउँका। आसामबाट 9 जना र जयगाउँबाट 9 जना छन् र आसामको ट्रेनिङ सेन्टरलाई हाम्रो पास्टर दानियलले हेर्नुहुन्छ। दानियल जवान हुनुहुन्छ र पनि प्रभुको सेवाकाईमा निरन्तर लागिरहनु रहेछ भनेपछि बुझिहाल्नुभयो। भाइ एक्लै हुनुहुन्छ र पनि सेवाकाईमा एकदमै राम्रो गरी सेवाकाई गर्नुहुँदैछ। बाइबल स्कुल हेर्नुहुन्छ, मण्डली छ र यी भाइ बहिनीहरूलाई हामी आशिष बोल्न आएका छौँ र हाम्रो भाइ बहिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछन् र यहाँबाट नाम बोलाइन्छ र डाक्टर रामाले यहाँबाट र म्याडम जयाले सर्टिफिकेट पाउनुहुनेछ र त्यस पश्चात हामी सबै अगुवाजन पास्टरजनहरू आइकन प्रार्थना गर्नेछौँ यी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यस पश्चात
हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लानेछौँ। Nicodim Hasda. Hello. Yeah. Hello. Sound. Back to me. घुमेर ल साइड से घुम लागे आऊ Ken Abumai. Michael Boyari. Stephen Rai. Hi. Ezra Rai. घुमेर भाइ सिधा जाने Premilota Murmu. System Murmu. Martin Mark Desra. आगे से Lopon Habda. Dixon Murmu. Samuel Guria. उधर से जाना होगा Anthony Kudu. सीधा जाओ सीधा Leonard Murmu. Robinson Kudu. Martin Yambra. And I request everyone to stand and pray for and dedicate these students who are graduating today. म सबै Pastors here, will you just come forward and just lay your hands and bless all these people who are standing? जो अगुवा अनि गुरुजनहरू हुनुहुन्छ उहाँ आइकन हात राखेर हाम्रो नानीहरूलाई प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। Come quickly, come to the front. आइदिनुहोस् तपाईँ। That we can pray for all of them. हामी प्रार्थना गर्छौँ। Let's lift our voice and thank God for all that He's going to do in the life of these people. हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ अनि प्रार्थना गरौँ ताकि उहाँको इच्छा तिनीहरूको जीवनमा पुरा भइपाओस्। हालेलुया। थ्याङ्क यू सो मच। आइदिनुहोस् गुरुजनहरू। Lord, we worship you, Lord. Great and
mighty King, the mighty King. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let's lift our voices and give God the glory. आँखालाई उठाएको समय They will do signs and wonders in the mighty name of Jesus. They will go and plant churches for the glory of God in all these areas where they are living. Many of them you bring as missionaries to other states in India. Today we declare the blessing of Abraham to run after them. They will be the head and not the tail. They will be the givers and not the borrowers. They will be the leaders among the leaders. They will taste and see that the Lord is good in all the ministries that you entrust in them. All the gifts of the Spirit will be fully manifested in their lives. In the days to come, you will hear good reports of what great things you are doing in their ministry. And they will bring in 100-fold fruits for the glory of God. And so Lord, today we dedicate them in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. To be mighty warriors for the name of Jesus. In the name of Jesus Christ will be glorified and uplifted in all these places in India. The glory of God we pray this morning. In Jesus' name we pray. Amen. 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 विद्यार्थीहरू जो अहिले भर्खरै दीक्षान्तित भइसकेका छन् उनीहरूलाई पिसी बाइबल स्कुल साथै हाम्रो नवज्योति मण्डलीको तर्फबाट एकदमै बधाई छ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिउन्। र अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एक दुई शब्द मलाई भन्नु मन लाग्यो विद्यार्थीहरूको निम्ति। उपदेशक 3:11 मा लेखेको छ परमेश्वरले सबै कुरो आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनुहुन्छ। साथै आजको दिन हामी सबैको निम्ति विशेष यी दीक्षान्तित हुनुभएका विद्यार्थीहरूको निम्ति एकदमै सुन्दर बनाउनु भएको छ। आमेन। र यी भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पहिलो तिमोथी 6:12 अनुसार अनन्त जीवनलाई पक्रिराख र जुन कुराको निम्ति तिमीलाई बोलाहट भएको छ त्यसलाई तिमीले थामिराख भनेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पावल प्रेरितले तिमोथीलाई भन्छ जवानीको अभिलाषाबाट भाग भनेर। यो कुरा चाहिँ यो अन्तिम शब्द हो। अन्तिम शब्द चाहिँ एकदमै मुख्य हुन्छ भन्ने जस्तै गरेर तिमीहरूको निम्ति म एउटा शिक्षकको हैसियतले यो आज्ञा गर्दछु। र आजको दिनमा पावल प्रेरितले तिमोथीलाई भनेको होइन तर यीशु ख्रीष्ट प्रभुले तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिइरहेको छ जवानीको अभिलाषाबाट तिमीहरू भाग अनि अनन्त जीवनलाई पक्रिराख र जुन कुराहरू तिमीहरूले सिक्यौ त्यसमा तिमीहरू लागिरह। अघि भर्खर हामीले सुन्यौँ बलियो हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा तिमीहरू बलियो हुँदै जाऊ। म विशेष गरिकन हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यही उत्साह एक दुई शब्दहरू भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हाम्रो विद्यार्थीहरू जो दीक्षान्त भएको छ सबैलाई आशीर्वाद दिनु। र अब अहिले पनि यो विद्यार्थीहरूको लागि नै समय रहेछ। हाम्रो विद्यार्थीहरूले विदाईको
भजन गाएर हामी सबैलाई आँसु थाल्ने रहेछ। हामी सबैलाई रोउने रहेछ। अब विद्यार्थीहरूको यो समय आयो र अब विदाईको भजन गाएर अगाडि प्रस्तुत गरिन्छ। यो समय विद्यार्थी तालीको लागि धन्यवाद। राम्रो ताली बजाइदिनु भयो र अझै पनि अलिक ठुलो ताली बजाइदिनुहोस् न। र अहिले विद्यार्थीहरूकै लागि यो विशेष समय रहेछ र हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो विशेष समय दिनेछ। अभी मैं हमें विद्यार्थियों को ये समय देता हूँ आप लोगों के लिए विशेष समय। इस PLC स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री जयगांव के छात्र छात्रियों की ओर से आप सबको जय मसीह। धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर आइजक कुमार को, क्योंकि ये समय दिया मुझे थोड़ा कुछ बोलने के लिए। तो धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अतिथि सर रामचंद्र सर और मैडम जया को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे SPC की स्कूल की ओर से हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, इसलिए धन्यवाद ही हम देते हैं और धन्यवाद देते हैं जितना भी इस स्कूल में हम लोगों को सिखाया, टीचर्स लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं सबको, क्योंकि बहुत सारे वचन हम लोगों को सिखाया और बहुत ही अच्छा सिखाया, इसीलिए इन लोगों को भी हमारी तरफ से धन्यवाद देते हैं। हम
स्टूडेंट की तरफ से धन्यवाद देते हैं सर सामुएल को और जेनिमा मैम को भी, क्योंकि बहुत अच्छा हम लोगों को रखा बेटों की तरह और हर एक गलतियों में सुधारा, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद चाहूँगा मिस्टर मैम को भी, क्योंकि बहुत सारी शिक्षा हम लोग को दिया। तो इस छोटे से समय में हम अपने इस साहब के लिए, टीचर के लिए हम कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन एक छोटा सा तोहफा इन लोगों के लिए हम ने रखा है, इन टीचरों के लिए, ताकि ये हमारा और से प्रेम से, हृदय से हम इन लोगों को देना चाहते हैं। तो इस समय मैं ब्रदर केम को बुलाना चाहूँगा इसको देने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आप स्वीकार करेंगे। तो फर्स्ट में तोहफा हम देने जा रहे हैं डॉक्टर रामचंद्रन साहब को, इसको मैं खड़ा होने के लिए निवेदन करता हूँ। और दूसरा मैडम जिया रानी, और इस समय पास्टर आइजैक तमाम को भी अनुरोध कर रहा हूँ। और मैडम मैम स्टेर सापकोटा को भी अपने स्थान में खड़ा होने के लिए। अभी हम और भी 4 लोग हैं, उनको नहीं दिया, उन लोगों के नाम फिर घोषणा कर रहा हूँ। मैडम पूर्णिमा तामांग अगर आए हैं तो कर्मा सिंह तमांग, पास्टर जॉय लेप्चा, और उनके मम्मी है तो उनको सामने बुलाना चाहेंगे। सर विकास लामा,
Thank you. Sir Daniel Lama. Assam Gan. Assam Gan is Jyotish Gabha. Assam Gan Sujan Nursery. Okay. टीचर लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, दे देंगे। तो यहाँ का प्रोग्राम यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर से आपको जरूर है। हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ निकोदेमलाई पनि प्रभुले आशिष दिउँ। धन्यवाद छ। र अब हामी अघि बढ्दै जानेछौँ। हाम्रो भुँडीतिर पनि कता कता भुइँचालो चल्न थाल्यो होला अब, र हाम्रो प्रोग्रामहरू पनि सकिँदैछ। र अब हामी अन्तिम एउटा भजन गाउँदैछौँ। महान ईश्वर विचार छु काम तपाईँको। हाम्रो टिमहरू कहाँ हुनुहुन्छ यता भित्र आइदिनुहोस् र यस भजनलाई हामी सबैजना आफ्नो पाउमा उभिएर परमेश्वरलाई आदर गर्दै महान ईश्वर विचार छु काम तपाईँको भन्दै हामी यस भजनद्वारा परमेश्वरलाई आदर गर्नेछौँ। आजको सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो, हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो, तपाईँहरू एकदमै शान्तसँग धीरज गरेर बसिदिनु भयो। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र आउनुहोस् हामी यो भजन गाउनेछौँ। हामी सबै Thank you.
र यो अन्तिम समय चाहिँ सबैजनालाई धन्यवाद चढाउने क्रममा आइपुगिसकेको छ। एउटा किचनको कार्यक्रम पनि सकियो होला जस्तो लाग्दैछ। यसै कारण अब हामी धन्यवादको कार्यक्रमतिर जानेछौँ र हामी हाम्रो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई आजको कार्यक्रममा उहाँ स्वयं उपस्थिति भइकन सबै कुरामा सफलता दिनुभयो, सबै कुरामा आशिष दिनुभएको लागि हामी हाम्रो महान परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद चढाउँछौँ। साथै हाम्रो आजको वक्ता हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर पी रामचन्द्रनज्यू अनि साथै म्यामको निम्ति पनि हामी उहाँले मिठो वचन दिनुभयो अनि यस सेवकाईको निम्ति उहाँले आफ्नो जीवन नै समर्पण गरिरहनु भएको छ। सालसालमा यहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो माझमा यसरी धेरै उत्साहको वचन र हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि धेरै आशिषको कुराहरू उहाँले राखिदिनुहुन्छ। हामी उहाँलाई ठुलो ठुलो ताली बजाएर हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। त्यति नै रहेछ धन्यवाद चढाउनु पर्ने कुराहरूमा। र हाम्रो जति पनि स्थानीय मण्डली अनि आसामबाट अरू विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको छ, भुटानबाट आउनुभएको छ, पास्टरहरू, अगुवाजनहरू, अनिखेरि मण्डलीको आमाहरू, बाबुहरू, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद नचढाइ सक्दैनौँ। यति नै होइन रहेछ, अझै धन्यवादको काम त अझै रहेछ। र यहाँहरू जतिजनाले पिएसीलाई माया गरेर आजको दिन तपाईँको बहुमूल्य समयलाई परासारिकन यस कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभयो। पास्टरहरू, पास्टरनी आमाहरू, अगुवाजनहरू, सबै मण्डलीको सबैजनालाई हामी पिएसीबाट सम्पूर्ण हृदयबाट धन्यवाद चढाइकन ताली बजाउँछौँ। र यहाँ सामेल भाइले भन्नुहुँदैछ हाम्रो मण्डलीलाई पनि धन्यवाद भनेर उहाँ आफैले नै दुई शब्द तपाईँले पनि मण्डलीको लागि धन्यवाद सबलाई धन्यवाद भयो। मेरो मण्डलीलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। विशेष गरी सबै कुरोमा उहाँहरू लागु पर्नुभएको छ, लागिरहनु भएको छ। अनि हाम्रो मण्डलीले यसबारी यो पालि चाहिँ सबै कुरा बिहोरेको छ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ, हामी अघि भनिहाल्नु, हामी त्यस्तो साह्रो होइनौँ। यो मण्डलीले यसपालि धेरै कुरा बिहोरेछ र यो मण्डलीलाई पास्टरबाबु, पास्टरमा लगायत यहाँका सबै मण्डलीलाई, यहाँका सदस्यलाई हामी योमा धन्यवाद दिन्छौँ। हामी जोरदार ताली बजाइकन धन्यवाद दिन्छौँ। मण्डलीका युथहरूले प्रत्येक जो यहाँ खटेका छन् प्रत्येकलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हजुरहरू सबैजनाले जो हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र यसरी उपस्थिति भइदिनु भयो। धन्यवाद सबैजनाको लागि धन्यवाद।
र हाम्रो आजको कोयर ग्रुपको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हाम्रो रञ्जित भाइले पनि हाम्रो निम्ति घाम पानी नलागोस् भनेर हामीलाई ओछ्याल बनाइदिनु भयो, बाहिर टेन्ट तम्बु पण्डाल बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो रञ्जित भाइलाई पनि धन्यवाद। अनि हजुर हाम्रो किरण भाइलाई पनि धेरै चिजहरू बाँड्नुको निम्ति सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद। अनि साथै हाम्रो यो क्यामेराम्यान भाइहरूलाई पनि जति पनि एकदम यस्तो गरममा पनि पसिना चुहाइकन उहाँहरूले यसरी फोटो खिचिदिनु भएको छ, भिडियो गरिरहनु भएको छ। हाम्रो भाइहरूलाई पनि धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनु, धन्यवाद। उहाँहरूलाई ताली छैन। अब हामी अन्तिममा सबै कुराको निम्ति धन्यवाद चढाइकन प्रार्थना गर्नेछौँ र आशीर्वादको घोषणा गरेपछि हामी यहाँबाट विसर्जन हुनेछ। र यस अन्तिम सबै कुराको निम्ति धन्यवाद चढाउनुको लागि म हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड जोन भुटियाज्यूलाई अगाडि बोलाउँछु। उहाँले सबै कुराको निम्ति धन्यवादको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। अनि आशिषको लागि हाम्रो पास्टर अब्राहम छेत्रीज्यू अगाडि आउनुहुनेछ अनि उहाँले आशिष बोलिदिनुहुनेछ। आजको सङ्गतिको लागि विशेष विचारसँग भएर जाने भाइ बहिनीहरूको लागि परमेश्वर पिता अब तपाईँले नै यी छोराछोरीलाई तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। र हामीले आश बोलिसकेको छौँ, वचन बोलिसकेको छौँ। अब तपाईँले आफ्नो महिमा यी छोराछोरीको सेवाबाट दिनुहोस्। जतिलाई तपाईँको आत्माले द्वाराले सेवकाई मिलाउनु भयो, धन्यवाद छ प्रभु। र परमेश्वर पिता सुरुदेखि लिएर यो भागसम्म तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको प्रेरणा हामीले पाउन सक्यौँ, धन्यवाद। अब परमेश्वर पिता हामी सबैको जीवन तपाईँमा राख्छौँ। विशेष चर्चप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। परमेश्वर खटिकन तपाईँको महिमाको लागि यसरी खडा भएर तपाईँको सेवकाई पुऱ्याएको छ, दिनुपर्ने नाम तपाईँका हातमा छ। धन्यवाद चाहिँ प्रभु यसको लागि। यसरी आउँदो वर्षमा जुन प्रकारको योजनाहरू जनवरीमा राखिएको छ त्यसमा तपाईँले महान सफलता दिनुहुन्छ भनेर आत्मा विश्वास गर्छौँ। जति टिचरहरूले परमेश्वरले सिकाएको छ उहाँलाई पनि अवश्य धन्यवाद। हामी आएका छौँ र प्रवेश छोराछोरीमाथि यहाँ मण्डलीमा तपाईँको आशिषको घोषणा गर्दै हामी सबैको जीवन विशेष आज देखान समारोह जाने भाइ बहिनीको जीवनलाई तपाईँको हातमा समर्पित गर्दै विनती चाहन्छु। यसो तपाईँकै पवित्रमा आत्माको सङ्गतिमा सहभागिता हामी यहाँका प्रत्येकको साथमा विशेष गरेर आज दीक्षान्त भएर जाने भाइ बहिनीहरूको साथमा आजदेखि लिएर तपाईँको दोस्रो आगमन सभा सर्वदा बन्नु हो। हामी एउटा कुरा मलाई मनपर्छ दीक्षान्त हुँदाखेरि, त्यो कुरा त तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला। दीक्षान्त हुँदाखेरि चाहिँ यो टोपी फ्याँक्ने चाहिँ मलाई मनपर्छ। शून्य माथि टोपी फ्याँक्छ नि, त्यो चाहिँ साह्रै मनपर्छ। तर हाम्रो यहाँ टोपी फ्याँक्नुको लागि सिलिङ छ, ठोकिन्छ र बाहिर पनि पण्डाल बनाएको चाहिँ हुँदैन। भोलि पर्सि हामी दक्षिण बाटोमा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबै त्यो टोपी चाहिँ यस्तो माथिबाट हुन्छ। अब हामी अन्तिममा भोजनको लागि पनि प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट विसर्जन हुन्छौँ र भोजन लिनेछौँ। हाम्रो भाइ बिसप फिलिप कस्मेरज्यू अगाडि आइकन हाम्रो निम्ति जो पनि आज पाकेको भोजनहरू छ जस्तो छ सबैजना मिलिजुलिकन खानेछौँ अनि फेरि आनन्द मनाउनेछौँ, खुसी मनाउनेछौँ र त्यसको निम्ति उहाँले आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी सबैजनाले जय मसीह गर्छौँ। हामी सबैजना खडा भएकै राम्रो होला, अलिक पेट पनि तन्काउँ। आउनुहोस् हामी भोजनको लागि आशीर्वादको प्रार्थना माग्नेछौँ। हाम्रा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ प्रभुले सबै कुरामा अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद भन्दै विशेष गरी आफ्ना प्रियहरूले जुन भोजनहरू हाम्रो लागि मण्डलीको लागि र आज दीक्षान्त हुने भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष रमाहटको निम्ति आनन्दको लागि र जुन प्रीति भोज आज तय गरिएको छ, परमेश्वर त्यो भोजमा तपाईँ प्रभुको विशेष आशिष अझै रहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै जुन भण्डारबाट त्यो बनाइएको छ, जहाँबाट यसको लागि खर्च गरिएको छ, ती सबै खर्चेका भण्डारमा
फिलिप 4:19 पद अनुसार मलाकी 2:10 पद अनुसार प्रशस्त स्वर्गबाट फेरि थपिदिनुहोस् भनी आशीर्वाद माग्दै धन्यवाद सहित हामी हरेकले शरीरमा लिन्छौँ। पाएको बल शक्तिले अझै तपाईँको महिमाको कामको लागि हामी स्फूर्ति भएर तन्दुरुस्त भएर तपाईँको राज्यको काममा अझै बढ्न सकौँ नि आशीर्वाद माग्दै प्रार्थना बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा। धन्यवाद छ जय मसीह। हाम्रो विश्वज्यूलाई धन्यवाद, परमेश्वरले आशिष दिउन्। र अलिकति सूचना रहेछ, सानो सूचना ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। हाम्रो जति पनि दीक्षान्तित विद्यार्थीहरू बस्नेछ, फोटोको सेसन हुन्छ अब, अनि टिचरहरू पनि बसिदिनुहोस्। अनि जति पनि हाम्रो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् र भोजन लिनुहोस्। र हाम्रो सबै आमाहरूले नै सम्हाल्नु पर्नेछ, बाहिर आमाहरूले अलिकति याद गरिदिनुहोस् भोजनहरूको लागि, पास्टरहरू अगुवाजनहरूको लागि अलिकति याद गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हाम्रो आजको यहाँ सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो। सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। Yes. रेडी भन्नै छ क्यामेराम्यान भन्छ रेडी भन्दै Ready? Nasisin abi. Ramai sini. Dan. Nice. Yes. हेलो हेलो यहाँ घुँडा टेकेर प्रस्ताव गरे प्रस्ताव गरेको Say, everyone can shout. Come on. Hey, come on, raise your hand. Yeah. B. C. Hey, can you shout please? B. C. It's not only. Come on, everyone, shout. Hey, come on, once again. 1, 2, 3. So, 1, 2, no pen, huh? 3. Done, huh? Thank you. Thank you. God bless you. Huh? Now.